神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！请弟兄姐妹们，我们一起站立，我们一起站立， kita berdiri, kita berdoa。我们祷告，亲爱的天父上帝，我们满怀感恩来到
你面前献上我们的代祷，愿圣灵引导我们，愿你垂听我们的祈求。主啊，我们将印度尼西亚交托在你手中，求你赐下平安、公义、合一，医治这片土地的一切伤痛，使你的百姓彼此相爱。愿这个国家成为荣耀你名的国家。颠覆我们为总统Prabowo先生和副总统Gibran Rakabuming先生向你祷告，求主赐给他们智慧、正直与敬畏你的心，引导他们的每一个决定，使国家与百姓得着祝福。主啊，我们也要特别为我们的主任牧师杨东宝牧师和JK7的主任牧师许彦慈医生牧师献上代祷，求你加添他们的智慧和能力，保守他们的健康、家庭与富庶，使他们成为合你心意的仆人，牧养好你的羊群。求神兴起教会年轻的一代，耶利米一代，呼召他们，陶造他们，使用他们。愿圣灵大大浇灌他们，使他们从小就认识神，爱主耶稣，顺服圣灵。感谢神，赞美神，一切荣耀归给我们的主耶稣。哈利路亚！我的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，相信的一起说阿们。谢主，阿们，感谢主。今天是特别的日子，我们庆祝母亲节，我们一起赞美，我们赞美她，她何等的美善。她在我们当中，我们赞美她，全心全意赞美她。我可以感觉到你就在这里，看见我高举双手大声赞美你。我可以呼吸到圣洁的空气，因为你宝座在这里。我可以感觉到你就在这里，看见我高举双手大声赞美你。我可以呼吸到圣洁的空气，因为你宝座在这里。请你恩典，请你恩典领导我，当我来赞美你，用心灵和诚实将荣耀都归你，所有重担全脱落，我全心的力，当我全心全意赞美你，全心全意赞美你，感谢你。我可以感觉到你就在这里，看见我高举双手大声赞美你。我可以呼吸到圣洁的空气，因为你宝座在这里。请你恩典领导我，当我来赞美你，用心灵和诚实将荣耀都归你，所有重担全脱落，我衷心的力，当
有重担全脱落，我重新的力量，阿们，奇异恩典，奇异恩典领导我，当我来赞美你，用心灵和真实，让荣耀都归你，所有重担全脱落，阿们，我重新的力量，我全心奇异恩典。昔在，今在，直到永远，永不改变。每天早晨都是新慈爱，他的恩惠永不止息。神的慈爱。在我的一生上，神的慈爱是永远不止息，每个早晨都是新慈爱，神的恩惠是永远不止息，在我的一生中，我要以喜乐的心欢庆跳舞，我要大声欢呼来赞美。我要献上赞美祭，哈利路亚，高唱归于他，高唱归于他，他君王。神的慈爱是永远不止息，每个早晨都是新慈爱，神的恩惠是永远不止息，在我。神的慈爱是永远不止息，每个早晨都是新慈爱，神的恩惠是永远不止息，在我的一生中，我要以喜乐的心欢庆跳舞，我要大声欢呼来赞美，我要献上赞美祭，哈利路亚，高唱归于他，他君王高唱归于他，我要以喜乐的心欢庆跳舞，我要
献上赞美祭，哈利路亚，高唱归于他，大君王，高唱归于他，大君王，我要一心的欢庆跳舞，我要大声欢呼来赞美，我要献上赞美祭，哈利路亚，高唱归于他，大君，大声一点好不好？我想归于他，大君，我要一心欢庆跳舞，我要大声欢呼来赞美，我要献上赞美祭，哈利路亚，高唱归于他，大君王，高唱归于他，大君高唱归于他，大君王，直到永远，直到永远，我们高唱赞美他，阿门。请大家坐，请大家坐。可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？yang pertama kali hadir di antara kita, bisa angkat tangannya. 欢迎，欢迎，欢迎！感谢主，欢迎，欢迎！下个礼拜再来，感谢主，主耶稣祝福。我们要听几项报告。来，在这时候我们要献上我们的奉献。需要奉献的可以，奉献袋的可以举手吗？感谢主，每天是好日子。来，我们准备好的，我们可以把奉献袋高高举，举高高。我们祷告，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献袋带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 24 Mei 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack dan Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Sapphire dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. Untuk kul gabungan Monday Service, diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah masuk di minggu ketiga, di mana kita diberi kesempatan untuk menabur, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita semua. Ini saatnya kita memberikan diakonia, persembahan diakonia. Biar kita memberi yang terbaik. Sebelum kita mempersembahkan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan pada setiap kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati keluarga besar kami. Engkau sudah memberkati usaha pekerjaan kami. Anak-anak, cucu, menantu kami Tuhan. Suami atau istri kami Tuhan. Kesehatan setiap kami. Kami mengucap syukur. Ini rasa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami menabur untuk orang-orang yang membutuhkan setiap pertolongan kami di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu yang besar, dahsyat, luar biasa, kami sudah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali, hari ini ada menara doa jemaat. Biar setiap kita kalau yang mau mengikuti menara doa onsite jam 2 nanti boleh mendaftar di meja sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.唯有你时时看顾着我，你的心是何慈爱，在我生命中总不退缩。走过每个季节，唯有你时时看顾着我，你的心是何慈爱，在我生命中总不退缩。无限广阔，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生。高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等季节，唯有你时时看顾着我，你的心是何慈爱，在我生命中从不退缩。无限广阔，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生。高过诸天，超越宇宙蓝天，
我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天。你的慈爱无止境，我心何等感恩。无限广阔。感觉到他的爱在我们当中，感觉到一切赞美、尊重、感恩、荣耀归于我的主，父子圣灵被的敬拜。尊重与感恩，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，
terima kasih buat hari ini. 父神为今天来感谢你， Kami boleh ada di tempat ini, 我们可以在这个地方 berkumpul bersama-sama memuji menyembah Engkau. 聚集在一起敬拜赞美你， Semua karena kebaikan-Mu, 一切都是因为你的美善， semua karena anugerah-Mu Tuhan, 一切都是因为你的恩典， dan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi. 还有你极大的爱。 Terima kasih buat hadirat. 谢谢你的同在， Terima kasih Bapa. 父啊，谢谢你。 Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. 这时候要听你的话语， Tuhan siapkan setiap hati kami 主预备好我们每一颗心， bagaikan tanah subur yang siap ditaburi oleh benih firman, 就像肥沃的土预备好领受你 sehingga 的种子， bertumbuh dan berbuah. 以至于可以成长，可以结果子。 Tuhan, kami serahkan kami kedua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. 父啊，把两位仆人交托在你的手中， Engkau yang semakin ditinggikan, 唯有你被高举， sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. 把我们藏在你十字架背后。 Sucikan dan kuduskan setiap lidah bibir kami. 求主来洁净我们每一个口舌 Terima。kasih Bapa. 父神，谢谢 Dalam 你， nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的 kami 名， siap sambut firman-Mu.
我们预备好迎接主的话语。 Amin. 阿门。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 大家请坐。 平安, Shalom. aja hauma. Puji Baik Tuhan. semuanya. Ya, luar biasa hari ini kita bisa kumpul di tempat ini ya, 太棒了，我们 terutama ada Bapak Gembala kita. 我们都可以聚集在一起，特别是有我们的牧者在我们当中。 Dan hari ini bisa bersama-sama kita memperingati Hari Ibu. Ya, kebetulan kita peringati di minggu ini Pak Gembala. 我们今天刚好在这一周，我们庆祝母亲节。 Ya, dan baru juga yang pertama kali saya sharing beliau hadir. Jadi ada agak sedikit deg-degan. 有点紧张哦， Ya. 第一次分享有牧者在。 Tapi ya. Nah, yang kedua adalah hari ini kita akan memperingati Hari Ibu. 好， Mucikje. 我们这一周要庆祝母亲节， Ya, ibu-ibu saya ucapkan Happy Mother's Day. 每一位母亲们，祝你们母亲节快乐。 Saya tahu bukan satu kebetulan ibu-ibu yang hadir di sini. 我知道每一位母亲们来到这里不是偶然的， Tapi ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang adalah ibu-ibu pilihan Tuhan. 当然来这里的母亲们都是神拣选的。 Nah, yang ketiga adalah saya akan ingatkan kembali, 我还要再提醒各位， hari ini adalah hari minggu ketiga. Minggu ketiga, hari ini habis kita ibadah ada apa? Kita ada menara doa bersama-sama. 因为这 ya. 一周是第三周，那平常第三周我们都有祷告塔，所那以聚 Bapak 会 Ibu 之后， Bapak Ibu bagi yang belum daftar silakan daftar. 弟兄们还没有注册的，可以请你们注 Ya. 册。 Nanti habis ibadah kita akan masuk menara doa, kita akan makan siang bareng, kemudian kita akan masuk menara doa bareng. 聚会结束后，我们要一起用餐，然后我们一起进入祷告塔。 Nah, Bapak Ibu masih ingat 还记得吗？ apa yang kita doakan? 我们所祷告的主题是什么 Tema 呢？ apa? 我们祷告的主题是什么呢？ Kita berdoa buat siapa? 我们为谁祷告呢？ Karena kita memasuki tahun amanat agung, 我们进入了这个大使命之年， ya kita terus berdoa buat keluarga kita, 我们要继续为我们的家人 sekeliling 祷告 kita.，为我们的周围祷告。 Kita juga percaya, 我们也相信， satu orang percaya, 一个人信主， sekeluarga diselamatkan oleh 全 Tuhan. 家人将会得救。 Maka tugas kita adalah terus kita berdoa 所以我们的责任就是要继续的祷告， dengan tidak berhenti-hentinya. 不住的祷告。 Kita berdoa sampai mujizat keselamatan itu terjadi di dalam keluarga besar kita. 我们继续祷告，一直到这个救恩的神迹发生 Karena 在我 janji 们家 Tuhan ya 中， dan amin. 因为神的应许是阿门的。 Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan masuk dalam tema firman Tuhan pada pagi ini. 好，弟兄姐妹们，我们进入今天早上的主题。 Tema pagi ini adalah hikmat yang benar. 今天早上的主题就是真智慧。 Saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9. 来自于哥林多前书第2章6到9节。 Hari ini saya akan bagi dalam 3 poin. 4 Well- poin, sorry. 分成4点。 Yang pertama adalah hikmat Allah dengan hikmat manusia. 第一就是神的智慧还是世上的智慧。 Ya, kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 6. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarinya. Sungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekira mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 哥林多前书2章6到9节，然而在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定，使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。如经上所记，神的爱，他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。阿门。 Nah, sewaktu saya mau menyiapkan dengan firman Tuhan, minggu kemarin saya lihat di pengumuman bahwa minggu ini adalah saya yang sharing. 就是当我预备这个讲章的时候呢，因为我知道这一周是我来讲道。 Setiap kali sharing kebiasaan saya dari Senin itu udah galau. 每一次要分享，我从周一就开始就是心烦了。 Nah, kemudian saya selalu tanya Tuhan, apa yang harus disampaikan di sini? 就开始问神，神啊，我要分享什么？ Singkat cerita, dalam waktu Kamis saya lagi beribadah, 当周四我在聚会的时候， saya lagi beribadah dengan keluarga di Pluit. 我跟家人一起在 Blue 聚会。 Nah, waktu penyembahan, Tuhan kasih satu tema yang sangat kuat adalah berbicara tentang pikiran Kristus. 当敬拜赞美的时候呢，神就是很清楚的对我说，谈到主的基督的心思。 Nah, waktu saya baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 ini, 当我读这个哥林多前书第2章从6节到16节， dari awal juga saya nggak ngerti 从一开始我也不懂 apa sih. 到底是什么呢？ Tapi secara dengan terus kita berdoa minta tuntunan dari Roh Kudus yang sampaikan begini. 当我们祷告求圣灵的引导，圣灵就这么说。 Di ayat 6 sampai 9 di bagian pertama ini bercerita adalah 在第一部分就是6到9节这边谈到的是， di Rasul Paulus katakan begini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. 使徒保罗就是说，在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧， Dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. 也不是这世上有权有位的人的智慧。 Yaitu penguasa yang akan ditiadakan. 这些有权有位是将要败亡的， Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. 但是我们要讲的是神奥 Yang 秘的， tersembunyi dan rahasia. 神奥秘，神所隐藏的智 Yang 慧， sebelum dunia dijadikan. 就是在万事以前， Ya, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 神已经预定预备给我们的。 Ya. Tetapi dari penguasa dunia ini tetapi ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. 但是这世上有权有位的人是没有一个知道的， Sorry, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. 是没有一个知道的。 Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang 因为 mulia. 他们若知道了，就不会把荣耀的主钉 Nah, 在十 kita 字架 melihat 上。 waktu Rasul Paulus memberitakan ini, dia mengajarkan sesuatu yang bukan dari hikmat dunia. 我们知道，当保罗这么说的时候呢，他并不是从世上的智慧得到的， Karena hikmat dunia itu beda dengan hikmat daripada Tuhan. 因为世上的智慧跟神的智慧是不同的。 Hikmat dari Tuhan itu adalah tersembunyi dan rahasia. 从神的智慧呢是隐藏的，是奥秘的。 Bahkan sebelum kita lahir, hikmat itu udah ada. 甚至在我们诞生之前，这个智慧就有了， Tuhan udah sediakan bagi kita. 甚至神预定给我们了。 Nah,
Dan tidak ada satupun penguasa dari dunia ini mengenalnya. 而没有一个有权有位的人知道， Ya, kalau mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan dia. 因为他们如果知道，他们就不会把神钉 Nah, 在十字架 apa 上。 yang dalam tema ini dari ayat 6 sampai ayat 9 yang diceritakan oleh Rasul Paulus? 那到底保罗在6到9章6到9节这边的主题到底是什么呢？ Bahwa ada satu hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita. 就是有一种智慧是神预定给我们的。 Kadang-kadang kalau kita berjalan, kita waktu mengalami kebuntuan, waktu kita berdoa, ada hikmat Tuhan yang tercurah bagi kita. 有时候呢，当我们走到无路的时候呢，我们其实有神的智慧已经预定给我们。 Waktu kita kadang-kadang waktu kita lagi membutuhkan sesuatu, kita berdoa, kemudian ada pikiran-pikiran baru masuk ke dalam hidup. 有时候，当我们需要什么的时候，我们祷告，然后就出现了新的思想给我们。 Tapi untuk menjalankan itu, 但是为了要行， untuk mengerti akan itu, 为了要明白， ya, kita butuh tuntunan dari Tuhan. 我们需要神的引导。 Contoh simpel begini. 比如说，有一个简单的例子， Kalau orang dunia suruh baca Alkitab, 如果我们叫世上的人读圣经， Alkitab itu dari dia begitu ditulis kata-katanya itu aja. 就是圣经呢写的时候，它的字体已经定下来，就是这样子。 Ya, kita mau baca berapa kali pun kata-katanya seperti itu aja. 那我们要读几遍都好，那些字体都是一样的。 Tapi kalau kita mempunyai hikmat dan dituntun oleh Roh Kudus, 但是当我们拥有智慧、有圣灵的引导， setiap kali kita membacanya, 我们每一次研读的时候， maka pengertian itu yang berbeda. 就是有不同的理解。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Nah, seperti itulah hikmat. 智慧就是那样。 Ya, saya baru-baru ini di dalam pekerjaan saya, 最近呢，在我工作上， saya lagi expand satu gudang. 我正在扩张一个仓库。 Ya, dalam pindah barang itu, secara kuantiti itu ratusan ribu piece. 就是要搬运这个货的时候呢，这个数字上有上百万。 Secara kemampuan saya mungkin bisa berkata, wah ini berantakan, ini nggak sanggup. 如果靠自己的力量，会感觉到，哎呀，这个会乱七八糟。 Karena itu tempat baru, 因为这是新的地方。 saya setiap pagi-pagi orang belum kerja, saya udah masuk ke kantor. 在早人还没有来之前，我就来到公司了。 Sebelum saya bekerja, 在我工作之前， saya masuk dalam menara, 我就进入祷告场， saya berdoa, 我祷告， hikmat itu terturun. 然后智慧就来了。 Waktu hikmat itu turun, 当智慧来的时候， pikiran-pikiran yang diberikan Tuhan kepada saya, 那个就是从神而来的思想， maka itu jauh lebih rapi, ya, perpindahan itu jauh lebih smooth dari apa yang saya pikirkan. 就是让这些搬运的过程就变成比较顺利、比较整洁。 Nah, saya mau jelaskan di ayat 8, 在第8节，我要解释一下， kenapa Paulus katakan dari sini tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. 为什么保罗这边说有权有位的人没有一个知道的？他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。 Maka kita lihat kata menyalibkan, kata salib itu adalah kata-kata hukuman yang paling keji waktu di zaman 在 Tuhan 那个 Yesus. 时代呢，十字架就是一个非常卑贱的那个惩罚。 Itu adalah penjahat dibilang yang kakap, yang sadis, maka dia disalibkan. 这个钉在十字架这个惩罚呢，是给最坏、最残忍的坏人。 Ya. Tapi karena dunia tidak mengerti dan mengenalnya, maka dunia menyalibkan dia.
因为人不了解他，不认识他，所以就把他钉在十字架 Karena 上。 tujuan tertentu, maka Yesus waktu itu disalibkan. 因为某种目的，耶稣就被钉在十字架上。 Maka waktu dia disalibkan, mereka berpikir begini. 当耶稣被钉在十字架上的时候，人们这么想： Mereka itu juru selamat, orang berkata Yesus itu adalah juru selamat. 他们说耶稣就是救世主， Dia datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. 他来到世上就是为了拯救 Dia 人 lahir 类， untuk menyelamatkan manusia. 他诞生在世界上就是为了拯救人类。 Tapi kenapa hari ini dia disalibkan? 但是为什么今天他被钉在十字架上了？ Apakah dia masih bisa selamatkan dunia? 他难道还能拯救世界吗？ Apakah dia mau menyelamatkan diri sendiri aja susah? 他要拯救自己都很难了， Dia sudah mati. 然后他死了， Itu adalah pemikiran dunia. 世界就这么想。 Tapi bagi Allah, 但是在神眼前， itu adalah bagian dari proses yang dalam penyelamatan manusia. 那就是拯救世人的一个过程。 Dalam satu proses dalam menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. 就是一个为拯救你我的过程， Dalam proses menyelamatkan keluarga besar kita. 就是拯救我们家人的一个过程。 Nah, kita melihat Tuhan itu, 我们看见我们的神 ya, proses dari Tuhan yaitu waktu dia lahir di dunia ini. 从他诞生， Nah, dia lahir punya tujuan. 他诞生有目的。 Begitu dia lahir, dia memulai, singkat cerita, dia memulai dari pelayanan. 他诞生了之后成长，然后开始他的侍奉。 Di tengah pelayanan kemudian dia mati, 在 disalibkan, dituduh. 在他的侍奉的最后，他就被钉在十字架，他被侮辱。 Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. 他没有犯罪，他却成为了罪。 Dunia waktu itu berpikir ini adalah tamat, the end. 那时候世界就以为说结束了，没了。 Tapi kalau kita ngerti, ini 但是 bukan dari satu akhir. 我们了解的，我们知道这并不是 Tuhan 结 sudah 束。 pada hari ketiga dia mati, 第三 dia 天， dibangkitkan kembali. 他复活了。 Sesudah dia bangkitkan itu adalah tanda dari kemenangan. 他复活的意思就是得胜的， Dia menang atas dari dosa-dosa kita. 就是胜利。对我们的罪胜利了， Dia berhasil 他成功了， untuk menebus kita. 他成功赎回我们。 Apakah Tuhan berhenti sampai di sana? 然后主就停止在那里吗？ Tidak. 没有， Dia naik ke surga 他升上天， untuk menyediakan tempat bagi kita. 为我们预备地方。 Ini adalah satu rancangan yang luar biasa perfect, sempurna. 这就是一连串非常完美的计划。 Itu yang dimaksud dengan di dalam ayat 8 ini. 这就是这第8节所写的。 Dunia nggak mengenal. 世上不认识， Hari ini kita duduk di sini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan 我们坐在这里的都是神拣 yang 选的， dikasih kesempatan oleh Tuhan 是神给我们机会， untuk mengenal akan Dia. 让我们可以认识他。 Kita tahu ini adalah satu proses keselamatan yang sempurna. 我们知道这一连串都是拯救，都是 Bukan 救 hanya 恩 di 的一个 dunia 完 ini. 美的计划， Bukan hanya di dunia ini. 不但是在这世上， Tapi setelah kita tinggalin di dunia ini, 但是我们离开这世上之后， kita memperoleh kehidupan yang kekal. 我们领受了永恒的生命。 Maka kenapa kita udah hampir masuk ke dalam tahun kedua atau ketiga, kita terus berdoa buat keluarga kita. 所以我们为什么呢？已经进入第2年、第3年，我们继续要为我们的家人 Tidak ada 祷告， berhenti-hentinya kita terus berdoa. 不住的继续的祷告。 Ya, dari tahun penuaian, tahun aman agung kita terus berdoa 从收割之年一直到大使命之年，我们继续不断的祷 agar 告， keluarga besar kita diselamatkan. 让我们的大家庭都被拯救。 Ya, kita terus berdoa.
我们继续祷告。 Nah, ayat 9 berkata, 第9节说， tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 第9节如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。 Mari kita lihat, 我们看， seringkali 常常呢， kita beranggap ayat ini adalah berbicara tentang dunia, 我们 tentang harta, 我们以为这个经节是谈到世界，谈到财富， tentang keinginan. 谈到欲望。 Ya kan? Aduh, saya pengen nih rumah besar misalnya. 我想要好大的房子， Saya berdoa dulu. 我先祷告， Ya, tiba-tiba saya udah lupa Tuhan kasih. 突然我就忘记了，神就给了我。 Ya, ayat ini kalau kita lihat ada salah satu contoh tokoh dalam Alkitab adalah Salomo. 我们看这个经节啊，有一个例子就是所罗门王。 Waktu Salomo mau diangkat jadi raja, 当所罗门就是被高为王的时候， apa yang kemudian kan waktu mau diurapi ditanya, apa yang kamu inginkan? 他受恩高的时候，神就问他你要什么？ Salomo mintanya apa? 所罗门要的是什么呢？ Mintanya apa? 他要的是什么呢？ Hikmat. 他要的是智慧。 Kalau kita baca di dalam kitab tentang cerita Salomo ini, 如果我们读就是有关这个故事， maka kita ngerti dalam ayat ke-9 ini. 我们就会懂得这第9节所说的， Dia minta hikmat Tuhan. 他求的是智慧， Dia minta hikmat Tuhan untuk melayani. 他求神的智慧，为了要侍奉。 Yang pertama kasus dilayanin adalah kalau masih ingat ada 2 ibu yang memperebutkan bayi. 第一件个案就是你们也知道的，就是2位妇女她们在争吵一个婴孩。 Salomo dapat hikmat dari Tuhan adalah waktu satu dibilang ini bayi saya, satu bayi saya. 所罗门就得着这样子从神而来的智慧，当2位母亲、2位妇女都争吵说这是我的孩子。 Salomo dapat hikmat dari Tuhan, dia tanya begini, kalau begitu bayi itu saya bagi 2 aja. 他就从神得来一个智慧，就是跟他们说：“好吧，这个婴孩我就切成2。” Tetapi ibu yang melahirkan bayi ini, 当然，生这个孩子的母亲， dia berkata, jangan, lebih baik saya kasih ke ibu ini. 她当然就拒绝了，说：“不要，不要，还是给这位妇女就好了。” Tetapi ibu yang tidak melahirkan ini 那没有生这个孩子的母亲， berkata, iya bagi 2 aja. 她就同意说：“好啊，分2半。” Makanya Raja Salomo katakan apa? 所以所罗门王怎 Dia 么说呢？ tentukan bayi ini adalah milik ibu yang rela memberikan. 他就是决定说，这个婴孩就是那一位愿意让孩子给别人的。 Itu hikmat Tuhan. 那是从神而来的智慧。 Kita kembali lagi waktu Salomo mau ditetapkan jadi raja, 当所罗门被恩高为王， dia minta hikmat dari Tuhan, 他求神的智慧， baru semuanya ditambahkan kepada. 然后神也加添了一切给他。 Hari ini kalau kita, 今天呢， Bapak Ibu, 我们 ya, yang pertama kita minta bukan keperluan kita. 我们当然首先要求的不要是我们自己的需要， Tapi yang pertama kita adalah minta hikmat dari Tuhan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kita. 首先我们要求神智慧，让我们能行我们的这个生命生活。 Tuhan itu penyembuh. 我们的神是医治者， Betul, nggak salah. 是没错。 Tapi setelah disembuhkan kita mau ngapain? 但是我们得医治了之后，我们要干嘛？ Itu pertanyaannya. 这才是问题。 Sekarang misalnya saya butuh uang. 现在，比如说我需要钱， Setelah saya dapat uang itu saya mau ngapain? 那我拿到了钱，我要做什么？
Kadang-kadang waktu kita dapat hikmat, ya, saya ini mengalami sendiri, Bapak Ibu, saya ceritakan, waktu saya menyelesaikan pekerjaan itu, saya pindah, saya lihat smooth, saya bergembira dan bersukacita. 我自己经历了，就是刚才那个个案，我把东西全部搬运好了，我心里觉得非常高兴。 Waktu saya menceritakan itu ke atas, ke owner, atau saya menceritakan ke rekan-rekan saya, 当我把这个过程告诉我的上司、我的主管， saya merasa bangga. 我就觉得很骄傲， Ini adalah kerja saya. 这就是我的工作啊！ Tapi saya lupa bersyukur kepada Tuhan. 我忘了感恩神， Karena itu ada dari Tuhan. 因为这智慧其实从神而来的， Maka yang pertama kita minta hikmat-hikmat dari Tuhan. 所以首先我们要求神赐智慧。 Kedua, untuk menjalankan hikmat itu kita lihat dari ayat 8 sampai 9. 第二点，就 Sorry, 是 dari ayat 10 sampai 12. 第二点就是我们看从10节到12节。 Yuk, saya akan bacakan bahasa Indonesia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 哥林多前书2章10到12节，神的话如此说：只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵渗透万事，就是神奥秘的事也渗透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。阿门。 Nah, kenapa kita penting dipimpin oleh Roh Kudus? 为什么很重要？我们要被圣灵所引导。 Nah, saya akan jelasin sedikit ya tentang manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 人是有灵魂体。 Saya baru buka di AI, ya dikatakan roh itu adalah unsur terdalam manusia yang berfungsi untuk membangun kesadaran dan hubungan spiritual. Roh inilah yang membuat manusia mampu terhubung berkomunikasi dengan Tuhan. 就是灵是一个人里面的一个部分，是可以进入属灵的灵界里面，可以与神有沟通的。 Karena kita diciptakan itu luar biasa. 因为我们是非常被创造的非常奥秘， Sama 3 bagian, 是有就是有3 tapi 部 jadi 分， satu. 但是成为一体， Seperti Bapak kita penciptanya, 就像我们的父神，就像我们的创造者， Tritunggal. 三位一体。 Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, 我们在 peran 这 Roh 里， Kudus adalah 我们 ya, 在这里看到圣灵的角色。 Dia yang menyampaikan kepada kita apa yang tersembunyi dari Tuhan. 他就是把渗透在神里面的奥秘告诉我们。 Waktu kita baru memperingatin hari kenaikan Tuhan, hari Amen. Kamis lalu, 我们在上周四不是才刚刚庆祝神升天的日子吗？ setelah Tuhan menyediakan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, 神升天为我们预备地方， tapi 10 hari kemudian dia mengutus Roh Kudus turun ke dunia 10天后他把圣灵降临在这世上， untuk menuntun kita. 就是为了要引导我们。 Kenapa Gembala Sidang dan Bapak Dr. Yanto katakan harus hubungan intim dengan Tuhan. 为什么我们的总堂牧师还有我们的牧者
常常就是跟我们说，必须要建立隐秘与神隐秘的关系呢？ Contoh dengan seperti ini, kita bicara gimana kita bisa intim, 我们要问说，为什么就是怎么会这个建立隐秘的 atau 关系 gimana 呢？ kita bisa dipimpin oleh roh. 或者是我们如何能被圣灵所引导呢？ Sekarang begini, misalnya saya hari ini, saya mempunyai atasan di dalam pekerjaan. 比如说，我今天我上面在工作上，我上面有上司， Ya, di dalam atasan pekerjaan, gimana saya mau ngerti apa maksud dia dan mau dia kalau saya tidak dekat dengan dia, saya tidak bergaul karib dengan dia. 那我怎么知道他要的是什么，他喜欢的是什么？如果我没有亲近他，了解他， Hari ini saya pelayanan, 今天我侍奉， kalau saya tidak mengerti, kalau gimana saya mau nyatakan pelayanan yang baik kalau saya tidak mengerti apa dari kebutuhan pelayanan ini? 我怎么能就是好好的服侍？如果我根本都不懂到底这个服侍的内涵是什么？ Saya punya rekan pelayanan yang luar biasa, 我有非常棒的那个服侍的同 ya, 伴， di mana jadi satu tim. 我们成为一个团体。 Ya, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih yang udah izinin Dr. Yanto, yang udah izin Pak Willy jadi PLT Gembala tempat ini. 首先谢谢杨董牧师，还有就是那个负责人可以允许我在这边当负责， Dia begitu luar biasa. 非常的棒。 Kami sering, bahkan hampir setiap minggu kita tukar pikiran, kita ngobrol. 我们常常甚至每一周我们都会聊天，交换思 Bukan 想。 setiap hari saya ngobrol setiap minggu tentang pelayanan Mandarin aja. 不只是这个华语堂的服饰而已， Tapi kita selalu ngobrol sehingga saya mengenal lebih lagi, lebih dalam lagi tentang beliau. 但是因为我们常常沟通，常常聊天，我们就我就可以更深入的了解他。 Waktu beliau menyampaikan arahannya kepada saya, 当主管或上司他把他的思想指引给我， sehingga kita gampang untuk klik, mengerti. 我们就很容易的理解。 Begitu juga kita terhadap Tuhan. 那我们跟神的关系也是一样。 Kalau kita tidak bergaul karib, kita tidak ngerti, kita hanya tunduk taat, tapi kita tidak mengerti dia. 如果我们不了解他，我们只是顺服而已，但是不了解他， Bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan? 我们怎么能受他引导呢？ Gimana dia selalu berjalan ya bergandengan tangan dengan kita? 我们怎么能与他手牵手同行呢？ Gimana kita mau dia berjalan di depan kita? 我们怎么能让他走在我们前面引导我们呢？ Itulah peran Roh Kudus. 所以圣灵的角色就在那里。 Yang di awal saya katakan kita baca Alkitab, kalau kita baca tanpa tuntunan Roh Kudus kita nggak akan dapat apa-apa. 从一开始就说了，如果我们读圣经，那我们读的没有圣灵的引导，我们根本什 Karena 么都拿不 kata-katanya 到， seperti itu. 因 Hanya 为 itu aja. 字体都是一样的。 Ya. Nah, jadi roh kita, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, 所以我 maka 们 kita dipimpin oleh roh dunia ini. 所以我们的灵如果不被圣灵所引导，就会被世界的灵所引导了。 Roh kita juga perlu diisi, 所以我们的灵也需要被填补， perlu dibimbing, perlu dituntun. 必须要被引导， Ya. Dituntun oleh apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita baca lagi yang di ayat 12. 我们继续看第12节。 Kita tidak menerima roh dunia, 我们所领受的不是世上 tetapi 的 roh 灵， yang berasal dari Allah, 乃是从神来的灵， supaya kita tahu 让我们知道 apa yang dikaruniakan Allah terhadap kita. 神开恩赐给我们的事。 Tuhan tadi dikatakan di sini, sebab aku di ayat Yeremia bisa tolong ditampilkan, Yeremia 29 ayat 11 coba. Bisa? Multimedia. Oke. Nah, di dalam
gimana kita mengetahui ya rancangan Tuhan yang Tuhan udah sediakan bagi kita? 我们怎么了解神的计划？神已经预备给我们的计划呢？ Gimana kita bisa mengetahui Tuhan itu baik kepada kita? 我们怎么知道神是多 Bahasa 么的美 Indonesianya 善？ tolong. Nah, kalau yuk kita baca sama-sama. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu, untuk memberikan kepadamu apa? Masa depan yang penuh harapan. Gimana ini bisa terjadi kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus? Rancangan ini adalah rancangan dari siapa? Tuhan. 神的话，耶利米书29章11节说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”这是神的应许。 Nah, kita balik lagi di 1 Korintus 2 ayat 12. Kita ini mengetahui rencana Tuhan terhadap diri kita. Agar rancangan Tuhan terhadap diri kita bisa tergenapi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus. 让我们知道神开恩赐给我们，就是像刚才我们所读神给我们怀的意念，那如何能产生？如果我们不被圣灵引导， Makanya peran Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. 所以圣灵的角色是非常重要。 Oke, next. Manusia rohani. 接下来就是属灵的人， Nah, manusia rohani yang kita baca di 13 sampai ayat 15. 属灵的人，哥林多前书2章13到15 Dan 节。 karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 哥林多前书2章13到15节，神的话如此说，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指导的言语，乃是用圣灵所指导的、所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。 Ya, di sini juga bahasa Mandarinya tadi saya dengar apa yang ditranslate oleh Agustina cukup jelas dan cukup menjelaskan. Ya, di sini katakan kalau yang tadi kita ada peran Roh Kudus dalam hidup kita, 如果没有圣灵的角色在我们生命里， ya, gimana kita berkata-kata tentang karunia? 我们怎么去讲属灵的事呢？ Makanya manusia roh kita itu perlu dituntun oleh Roh Kudus. 所以，我们属灵的人非常需要圣灵 Hidup 的引 kita 导， perlu dituntun oleh Roh Kudus. 我们的生命非常需要圣灵的带领。 Karena dunia di ayat 14 katakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. 14节这边很清楚的说，属血气的人不领会神圣灵 Karena 的事， mereka merasa itu bodoh. 因为他们觉得这个是愚拙的。 Contoh banyak hal, waktu kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, 比如说，在很多事上，一个例子，当我们奉献回属于神的， kita memberikan persembahan, 我们献上我们的奉献， orang yang tidak mengerti itu berkata apa? 那些不明白的人，他们怎么说呢？ Kamu dibohongi oleh pendeta. 你被牧师骗了。 Tapi kalau kita sadar,
但是如果我们清楚了解， kita ngerti semua hari ini kita bisa, yang kita dapat itu dari Tuhan. 我们明白今天我们所有的一切都是从神领受的， Maka yang apa menjadi bagian Tuhan, 所以属于神的部分， persepuluhan yang itu menjadi bagian Tuhan, 就是属于神的11奉献， kita kembalikan. 我们就归还于神。 Banyak orang bilang persepuluhan itu adalah persembahan, 很多人说11奉献就是奉献， sukarela. 是就是一般的。 Tapi bagi saya, 对我来说， itu adalah milik Tuhan. 那是属于神的， Harus dikembalikan. 必须要归还于神。 Waktu Tuhan memberkati kita, 当神祝福我们的时候， Dia mencurahkan berkatnya kepada kita. 他把他的祝福降下来给我们。 Ingat itu ada bagiannya. 记得那些也有神的部 Yang 分， kita harus bawa ke rumahnya, 我们必须带到他的殿中， balikin ke mesbahnya. 归还于神， Bukan dibagi-bagikan ke yang lain, Bapak Ibu. 不是去分或者是捐给别人。 Di mana Anda berjemaat, 你在哪里聚 disitulah 会， Anda kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 你就把属于神的部分归还到那个地方。 Kita memberi yang membutuhkan di luar, 我们把就是他们需要的外面需要的人捐赠给他们， tidak salah. 那是很好，那没有错。 Ambil apa yang menjadi milikmu, 你拿属于你的部分 berikan kepada mereka. 捐给他们。 Itu. Jadi waktu udah belasan tahun waktu saya di sini, 就是有10几年了，在这 saya 里的时候， belum mengerti akan perpuluhan, 我还不了解11奉 tapi waktu 献， itu saya sudah memberikan perpuluhan. 但是那时候我已经给了11奉 Janji 献。 Tuhan ya dan amin. 神的应许是阿门的。 Semakin saya lakukan apa yang mengembalikan apa yang milik Tuhan, 我越是把属于神的归还于神， semakin hikmatnya semakin terbuka. 他的从神而来的智慧越来越显明， Jalannya semakin terbuka. 神的道路越来越显明， Sampai sekarang kami tidak pernah meminta-minta. 一直到今天，我们都没有去跟人家要过，或者是缺乏过。 Apakah karena janji Tuhan ya dan amin. Saya juga tidak berdoa, Tuhan kalau saya udah kembalikan perpuluhan, Anda berkati saya. 因为神的应许是和阿门的，我并没有就是这么祷告，我归还11奉献，然后神就祝福我，我没有这样祷告。 Karena saya nggak punya hak untuk nagih. 因为我已经没有就是去要求的这个权利， Tuhan yang berjanji, 因为是神应许， Dia pasti tepati. 他必定成全。 Kita tidak punya hak untuk menagih. 我们没有这个权利去跟神要， Itulah kita katakan untuk menjalankan itu kita butuhkan hikmat dari Tuhan. 所以刚才就说了，要这么行的话， Dan 就 tuntunan 需要 Roh 智 Kudus. 慧，需要圣灵的带领。 Ya, jadi manusia roh kita 所以我们属灵的人， di ayat 15 dikatakan tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 15节说，属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。 Dari 13 sampai 15 dikatakan yang pertama kita menafsirkan hal-hal rohani. 13节到15节这边一开始说，我们是谈 Kalau 属 kita 灵的 punya 事。 roh, kita menafsirkan apa yang Allah udah berikan kepada kita. 我们有圣灵的引导，我们就可以去解释、去了解属灵的事，神是给我们属灵的事， Karunia-karunia yang Tuhan udah berikan kepada kita. 神所赐的恩惠。 Baik, poin keempat, 第4点 pikiran Kristus. 就是基督的心思， Di Korintus 1 Korintus 2 ayat 16. 格林多前书2章16节。 Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 谁知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。 Gimana pikiran Kristus
bisa ada di dalam diri kita? 怎么把基督的心放在我们的心里呢？ Tadi yang pertama dikatakan adalah, poin pertama adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. 从一开始，第一点就是有关神的智慧和世上的智 Yang 慧。 kedua adalah peran Roh Kudus atas hidup kita. 第二点就是谈到圣灵的角色在我们生 Yang 命中。 ketiga adalah manusia rohani. 第三点就是谈属灵的 Yang 人。 terakhir adalah pikiran Kristus. 最后我们谈到的是基督的 Pikiran 心， Kristus 基督的心 bisa ada di dalam hidup kita 可以在我们的生命里。 kalau tadi kita intim dengan Tuhan. 如果我们与神亲密， Kita latih terus 我们继续的练， sampai menjadi habit atau kebiasaan. 一直到成为我们的习惯。 Gampang nggak gampang kalau kita mau mulai, 容易吗？如果我们要开始， kita mau melakukannya, 我们愿意去行， Tuhan karuniakan kepada kita kemampuan, 神赐给我们能力， maka itu akan menjadi kebiasaan. 那久而久之会成为了习惯。 Kalau kita biasa melakukan pikiran-pikiran Kristus, 当我们习惯于神的心思， kita akan terus latih, 我们继续的练， ya, maka pikiran Kristus, kita akan miliki pikiran Kristus. 那我们就会拥有基督的 Dengan 心思。 apa? 用 Ya, 什 di 么方 Filipi 式？ 2 ayat 1 sampai 5, ini adalah pasal yang terakhir. 腓立比书第2章1到5节。 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. 腓立比书2章第1到5节，神的话如此说：所以在基督里，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲、怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人要看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。Amen. Semua ayat 1 dari 4 adalah kita harus memiliki kesabaran dan kerendahan hati. 第1到第4节谈到我们必须要有谦卑，有就是谦卑的心。 Di ayat kelima berbicara adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. 在第5节就说到我们在一起的生活， Kita ada kul, 我们有小 kita 组， ada komunitas, 我们有这个小组， kita ada ibadah. 我们也有聚会。 Ibadah seperti ini, 这样子的一个聚会， ya, kita hidup bersama. 我们就是活在一起的意 Di 思。 dalam kul setiap Kamis 在每周四的小组里， dan bagi orang-orang mainland China, 至于就是来自于中国大陆的， kulnya setiap hari Rabu malam, 是在每周3晚上小组， kita hidup bersama di situ. 我们在那里就是一起的生活。 Ya, nah gembala kul dari mainland China ini ada Li Hong mungkin. Nah, Bapak Ibu yang mau ikut kul silakan. 李红姐妹就是我们从中国大陆的小组长， Ya, nah dia adalah gembala kul yang Ah. setiap hari Rabu malam.
他就是每周三晚上小组的小组长。 Kita hidup bersama, 我们是一起的生活， menaruh pikiran kita 把我们的思想、 dan perasaan kita 把我们的情感 saling membantu, 彼此的帮助、 saling 彼 mendoakan 此的带导， yang terdapat terdapat juga dalam Yesus. 这就是在耶稣基督里面的， Nah, itulah maksud di dalam Alkitab ini. 这就是圣经里面的意 Mari 思。 kita bersama-sama. 我们一起的。 Habis ini juga saya ingatkan, jangan lupa kita doa bersama-sama. 我再一次要提醒，聚会结束之后，我们是一 Kenapa 起要祷 kita 告。 harus bernara doa, kita harus berdoa bagi keluarga kita. 我为什么要进入祷告塔，要为我们的家人祷告呢？ Jam ngantuk lagi habis makan. 刚好是吃饱饭的那个打瞌睡的时段， Tapi kita punya tujuan. 但是我们是有目标的， Kita bersama-sama. 我们是一起的， Udah hidup bersama. 已经是生活在一起了。 Ya, menaruh pikiran bersama. 我们就是有同一个心思， Mari kita menangkan jiwa bersama-sama. 我们要一起的得着灵魂。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Yang belum daftar Bapak Ibu habis ini boleh daftar. 还没有注册的，这个聚会完 Mari 毕 kita 就 bangkit 注 berdiri. 册。我们站立起来。 Ya, kita akan tutup dalam doa. 我们以祷 Bapak 告 terima 结束。 kasih buat hari ini. 父神为今天来感谢你， Firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. 透过你仆人传达你的话语， Biarlah Firman-Mu bertumbuh di dalam setiap hati kami. 让你的话语在我们心中成 Hamba 长 juga。berdoa 仆人也祷告， bagi jemaat-Mu yang membutuhkan jawaban doa. 为你所有的子民需 Pada 要 saat 祷告 hari 的答案 ini,。这个时候， Engkau telah memberikannya. 你已经赐给他们了。 Yang sakit telah disembuhkan. 生病的得着医治， Yang berbeban berat 但重担的 sudah dilepaskan. 已经得释放。 Hari ini hamba berdoa bagi para ibu-ibu yang ada hadir di sini. 今天早上特别为妇女们、为母亲们祷 Hamba 告。 mohon pengurapan Tuhan saat ini tercurah kepada ibu-ibu yang 仆人求从神而来的智慧，今天就降下在他们身 di 上。 mana para ibu Engkau jadikan tiang pendoa 每 dan 一位 tiang penolong bagi keluarga. 每一位母亲都可以成为带导者，也可以成为家庭中的帮助者。 Tuhan urapi mereka dengan urapan yang baru. 新的恩膏，你恩膏他们， Hikmat-hikmat Tuhan curahkan kepada mereka. 从神而来的智慧降在他们身上。 Dan kami percaya Tuhan, 主啊，我们相信 setiap keturunan-keturunan mereka 他们的后裔， semuanya diselamatkan oleh Tuhan. 每一位都是得着从神 Terima 而来的 kasih 拯 buat 救。 para jemaat-Mu yang hadir tempat ini. 为所有的子民，他们来到这个地方，献 Berkati 上感 mereka 谢。 dengan 求 berlimpah-limpah. 主丰盛的祝福 Terima 他 kasih 们。 Tuhan. 谢谢主， Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Silakan Amen. duduk Bapak Ibu, Baca kita akan siswa. saksikan penampilan dari tim kreatif. 感谢主，在这里哪一位是母亲？母亲们可以举手吗？母亲节快乐！啊，我请阿伊丽红、阿伊梅仙、姐 Jessica， 还有姐 Wendy 来。我们将朗诵一首诗歌《母亲的心声：爱的传承》。在那漫长的阵痛中，我屏住呼吸，用生命的所有力量换来你的第一声啼哭。当我满头大汗，把你抱在怀里，所有的痛处都变成了满心的感激。
想给你的礼物不是金银财富，而是教你如何合起双手，信靠天父。当你迷茫时，孩子去向主倾诉，他的慈爱会治愈你，他的恩典永不落空。这世界虽有诱惑，但你要谨守正路，让上帝的话语做你每一步脚步的指路针。宁可选择真诚，也不要在虚假中迷失。愿你一生行在光明里，得神和人的喜爱。即使有一天我老去，无法再牵你的手，我的爱也会化作微风，环绕在你左右。在基督的爱里，我们永远不分离。这份母爱地久天长，直到永恒。哈利路亚！阿门。母亲们可以举手吗？哇，我请小朋友哟，mari anak sekolah minggu ke depan yuk， 来ke depan dulu yuk， 来。这是特别的日子，那小孩子 kesini dulu， 排队一下，那孩子们呢，准备了好多的花，哇，来，孩子们 anak-anak mamahnya di mana semua nih？ 妈妈在哪里啦？等一下过去给妈妈好不好？那foto-fotonya di belakang semua ya。ayo。Oke， 都齐了吗？ foto dulu。来ke depan。yuk。好，我数1、2、3。Ya, saya hitung 1, 2, 3. Anak-anak ke mamah-mamah ya. Kasih bunganya. 母亲们可以举手吗？母亲们 supaya anak-anaknya tahu nih kasihnya ke siapa aja nih. Ya. 我爱你，歌颂送给你，让我怀抱着你，永远不分离。妈妈，我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。kasih ke mama-mamanya yuk. Cie. Yuk. Cece们 ayo kasih siapa? Ke mama 好不好？妈妈，我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。Nah, pengerja ada kasih ini juga nih. Apa ini? Shush. 妈妈可以站起来吗？妈妈可以站起来吗？哎呦，妈妈。Ibu-ibu yang mama-mama boleh Mama, berdiri ya, Cacilai. yang lain duduk supaya pengerja bisa kasihkan. Mama berdiri ya semua ya mama. Lalu mau dikasihin ini nih, selendang. Setelah dipakai selendang, difotoin ya. Yuk, mama 我爱你，妈妈我爱你，歌声送给你，让我怀抱着你，永远不分离。妈妈我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都
着你，永远不分离。妈妈，我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈，妈妈，我爱你，歌颂送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈，我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈们都udah pakai belum selendangnya? 爱你。 来，拍一下，ini kayak juara semua ya. 辛苦了妈妈们，辛苦了妈妈们，委屈了妈妈们，加油妈妈们，加油加油加油！ Ayo dipakein selendangnya. Ini seperti wisuda ya. Wisuda. Ya, mama. Oke. 我爱你，歌声送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈，我爱 Kita 你， di belakang. 祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈，我爱你，歌颂送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈，我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈们yang belum terima selendang, habis angkat tangan. 有吗？在这里。申沟同源ya, yang belum terima bunga. Ah, wah, 真棒啊，真棒啊，好棒啊，好棒！母亲节快乐，加油妈妈们，加油妈妈们，辛苦了妈妈们。Nanti mama men dipakai terus, kita foto bersama dulu ya. Selendangnya dipakai ya mama men. Haleluya, puji Tuhan. Bình an Mama. Ở mình ai ní. 我们今天庆祝妈妈。来，我们要结束祷告，感谢我们的主。我们一起站起来。哈利路亚。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主。感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀感恩归于我的主。颂赞荣耀感恩归于我的主，颂赞荣耀感恩归于我的主。Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk hamba-Nya yang telah memberkati kita. 来，我们一起祷告，
感谢吧，天父，今天早上你的话语提醒我们每一位，我们感谢你的仆人把贝尼林，祝福他的侍奉，祝福他的家人，他的孩子们，你祝福他。感谢吧，天父，你的宝血遮盖他，他去哪里，你与他同在。感谢吧，天父, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Benny Lim telah menyampaikan firman Tuhan. Kami ucap syukur juga untuk Dr. Rianto, Simko Putra Gembala kami Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk membawakan gereja-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini dengan kekuatan, kesehatan berlimpah-limpah. Kau kuatkan kaki, Kau kuatkan tangan, Kau kuatkan seluruh organ tubuhnya. Bahkan sampai masa tuanya pun dia tetap kuat dan melayani Engkau Tuhan. Sampai putih rambutnya, Engkau yang menggentong dia. Engkau berkati keluarga besarnya, Ibu Olivia, Ibu sampai anak cucu mantu menjadi berkat Tuhan. Kami percaya anak cucu orang benar berkasa di bumi. Haleluya. Terima kasih, berkati Ibu Liang-Liang menerjemahkan. Berkati Tuhan, berkati suami dan keluarga besarnya dan menjadi berkat Tuhan. Kami ucap syukur juga untuk semua ibu-ibu yang hadir pagi hari ini. 母亲现在在一个教会祝福每一个母亲, berkati kekuatan kesehatan menjadi ibu yang mengasihi dan menjadi berkat untuk keluarga yang mengasihi suaminya dan anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat daripada Engkau Tuhan. 来，我们举起双手，领受从天父上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生者主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣基督在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼。阿们，阿们，阿们。主耶稣祝福大家平安。在那漫长的阵痛中，我屏住呼吸，用生命的所有力量换来你的第一声啼哭。当我满头大汗把你抱在怀里，所有的痛楚都变成了满心的感激。为了让你高飞，我甘愿化作泥土，在无数个深夜为你缝补，为你祈祷。我的青春渐渐远去，额头爬上皱纹，但只要你平安成长，便是我最大的荣光。我最想给你的礼物，不是金银财富，而是教你如何合起双手，信靠天赋。当你迷茫时，孩子去向主倾诉，他的慈爱会治愈你，他的恩典永不落空。
界虽有诱惑，但你要坚守正路，让上帝的话语做你每一步的指路灯。宁可选择正直，也不要在虚假中迷失。愿你一生航在光明里，得神和人的喜爱。即使有一天我老去，无法再牵你的手，我的爱也会化作微风，环绕在你左右。在基督的爱里，我们永远不分离，这份母爱地久天长，直到永恒。在基督的爱里，我们永远不分离，这份母爱地久天长，直到永恒。